Hi friends, welcome back in your favorite YouTube channel Simplified Biology, and let us start today's class with this particular topic, that is chromosomes. Chromosomes are nothing but these are, as given in these diagrams, appears as highly condensed and darkly stained some rod-like structures. ঠিক ডায়াগ্রামে যেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা সেলস এবং সেলের ভিতরে কিছু ভেরি ডার্কলি স্টেইনস এন্ড হাইলি কনডেন্সড ছোট বড় আকৃতির বিভিন্ন রড শেপ যে স্ট্রাকচারস গুলি আমি দেখতে পাচ্ছি, these structures actually are called the chromosomes. And the term chromosomes was first used by Walder, and chromosomes was first discovered by Hoffmeister, but its structures was described by Strasburger. So keep remember the name of those persons who's who are actually related with the discoveries of many facts of the chromosomes. So আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি. The term chromosomes actually was given by Walder, and chromosomes was first discovered by Hoffmeister, but its structures was described for the first time by Strasburger. Anyway, তো ডায়াগ্রামে ঠিক এরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেলের ভিতরে এই স্ট্রাকচারসগুলিকে ক্রোমোজোম বলে বলা হয়, বাট দিস ক্রোমোজোমস অ্যাকচুয়ালি আর নট ভিজিবল ডিউরিং ইন্টারফেজ স্টেজ। একটা সেল যখন ইন্টারফেজ স্টেজে থাকে, ইন্টারফেজ স্টেজ মিনস ইট ইজ দ্য রেস্টিং স্টেজ, যেমন এই সেলটা, এই পার্টিকুলার সেলটা, it is now in interphase stage. So during interphase stage, chromosome does not appears. These chromosomes actually appears at the time of cell divisions, and after telophase, cell division তো অনেকগুলো স্টেজে হয়, প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ এন্ড টেলোফেজ। at the end of the telophase এই chromosomes গুলি আবার কি হয়, এগুলি আবার get undergo decondensations and become diffused again. So this particular structures appears only at the time of cell divisions. In interphase stage, you cannot observe any kinds of chromosomes inside the nucleus or cells. Actually, at the time of cell divisions, keep remember, at the time of cell division, যখন একটা সেল ডিভিশন হতে আরম্ভ করে, the chromatin materials, as I described in my last video, chromatin materials are nothing but these are actually when DNA molecule make complex with the histone proteins, then formed genetic fibers are called the chromatin fibers, যেটা নিয়ে আমরা পরে আরো in details আলোচনা করছি. So what happened at the time of cell division, the chromatin materials, okay, which are present inside the nucleus, get condensed to form the chromosomes. Thus the chromosomes are nothing but a highly condensed form of chromatins. Okay, these are highly condensed form of chromatin. এবং কোনো একটা ক্রোমোজোম তার স্ট্রাকচার যদি আমরা ভালো করে স্টাডি করতে চাই, তো অ্যাকচুয়ালি মেটাফেজ স্টেজ, একটা সেল যখন একটা সেলের মধ্যে যখন ডিভিশন প্রসেস স্টার্ট হয়, দ্য ফার্স্ট স্টেজ ইজ দ্য প্রোফেজ, নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য মেটাফেজ। সেলটা যখন মেটাফেজ স্টেজে থাকে সেই অবস্থায় তার ক্রোমোজোমসগুলিকে আমরা খুব ভালোভাবে ক্রোমোজোমসগুলিকে ওই অবস্থায় খুব ভালোভাবে স্টাডি করা সম্ভব হয়। তাই বলা হয়েছে যে ক্রোমোজোমস ক্যান বি বেস্ট স্টাডিড অ্যাট এ মেটাফেজ স্টেজ। সো দিস টাইপ অফ কোশ্চেন্স ক্যান অলসো বি আস্কড ইন ইউর এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনস, যে সেল ডিভিশনের কোন স্টেজে অ্যাকচুয়ালি ক্রোমোজোমগুলিকে ভালো করে মাইক্রোস্কোপিক স্টাডি করা যেতে পারে। সো কিপ রিমেম্বার দ্যাট স্টেজ ইজ দ্য মেটাফেজ স্টেজ। ওকে, সো এখন আমাদের জানতে হবে অ্যাকচুয়ালি কি করে এই ক্রোমোজোমসগুলি অ্যাকচুয়ালি ফরমেশন হয়। আমি তো অল্প আগে বললাম দিস স্ট্রাকচারস অ্যাকচুয়ালি দে অ্যাপিয়ার্স অ্যাট দ্য টাইম অফ সেল ডিভিশনস অনলি। ঠিক আছে, তো এখন জানতে হবে হাউ আর দিস স্ট্রাকচারস ফর্মড। ঠিক আছে, এই স্ট্রাকচারগুলি কি করে ফরমেশন হয়। আমি তো অল্প আগে বলেও দিলাম অল্পটুক যে ক্রোমোজোমস আর নাথিং, এই যে সেলের ভিতরে যে এরকম হাইলি কনডেন্সড অ্যান্ড ভেরি ডার্কলি স্টেইন যেগুলি ছোট বড় আকৃতির যেগুলি রড শেপ কিছু স্ট্রাকচারস আমরা দেখতে পাচ্ছি, দিজ আর নাথিং বাট দিজ আর অ্যাকচুয়ালি হাইলি কনডেন্সড অ্যান্ড সুপার কোয়াইল্ড স্ট্রাকচারস। ঠিক আছে, মেড আপ অফ chromatin fibers, and chromatins are nothing but these are actually when DNA make complex with the histone proteins, then formed genetic fibers are the chromatins. ওকে, তাহলে এখন আমরা প্রথমে আমরা জেনে নেই
হ্যাঁ, প্রথমে আমরা জেনে নিই যে ক্রোমাটিন ফাইবারস কিভাবে ফর্মেশন হয়, এবং এরপর আমরা জানবো যে ক্রোমাটিন ফাইবার কি করে এটার সুপার কয়েলিং হয় অ্যান্ড গেট হাইলি কনডেন্স টু ফর্ম দি chromosomes at the time of cell divisions. So as I said earlier that this is the chromatin fibers, ঠিক আছে? DNA molecules is actually a double stranded molecules which remains held by some nitrogenous base pairs. These are the steps. Okay, these are the nitrogen base pairs and double stranded molecules. And when DNA molecule make complex with the histone proteins, then তখন গিয়ে যেটা জেনেটিক ফাইবার্স তৈরি হয়, দিস জেনেটিক ফাইবার্স ইজ কল্ড দি ক্রোমাটিন ফাইবার্স। ঠিক আছে, এখন এই যে ক্রোমাটিন যেটা তৈরি হয়, যেটা প্রাইমারি ক্রোমাটিন যেটা তৈরি হয়, এই প্রাইমারি ক্রোমাটিনের মধ্যে আমরা জায়গায় জায়গায় এরকম কিছু সোল অ্যান্ড পার্টস আমরা দেখতে পাই, অর্থাৎ ক্রোমাটিনটা অ্যাকচুয়ালি বিডেড ইন অ্যাপিয়ারেন্স। কিছু বিড লাইক স্ট্রাকচারস আমরা ক্রোমাটিনসের মধ্যে পেয়ে থাকি। দিস বিড লাইক স্ট্রাকচারস অ্যাকচুয়ালি was previously called as chromomeres, ঠিক আছে, and was first observed by Ollis and his co-workers. But later ক্রোমাটিনের মধ্যে এই যে বিড লাইক যে স্ট্রাকচারসগুলি আমরা পাচ্ছি, এগুলি পরে এগুলিকে নাম দেওয়া হয় নিউক্লিওজমস, অ্যান্ড দ্যাট নিউক্লিওজম টার্ম ওয়াজ ফার্স্ট ইউজড বাই পি আউডেট। তা প্রথমে আমরা জেনে নিই যে এই যেটা ডিএনএ, হোয়েন ডিএনএ মেক কমপ্লেক্স উইথ দ্য হিস্টোন প্রোটিনস, তখন যেটা ক্রোমাটিন ফাইবার্স তৈরি হয়, তার মধ্যে এই বিড লাইক স্ট্রাকচারসগুলি কি, যেগুলিকে নিউক্লিওজমস বলে বলা হয়, তার স্ট্রাকচারটা আমরা একটু দেখে নিই। Actually কি হয়, DNA, keep remember DNAs are actually the negatively charged, okay, and DNA molecule এখানে হিস্টোন মলিকুলের সঙ্গে যে কমপ্লেক্স করছে, হিস্টোন মলিকুলস, দিস হিস্টোন মলিকুলস আর অ্যাকচুয়ালি these are actually positively charged। কাজেই এখানে অ্যাকচুয়ালি কি ঘটে, দ্য ডিএনএ মলিকুল, এখানে ডিএনএ মলিকুল দেখানো হচ্ছে, দ্য ডিএনএ মলিকুলস অ্যাকচুয়ালি is wrapped around the positively charged histone octamer। এই যে ভিতরের যে কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারটা বলা দেখা যাচ্ছে, দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য হিস্টোন অক্টামার, কারণ এখানে 8টা হিস্টোন মলিকুলস আছে, ঠিক আছে, এবং অ্যাকচুয়ালি 4 প্রকার হিস্টোন মলিকুল আছে কিন্তু সংখ্যায় 8টা, অর্থাৎ প্রতিটা টাইপের হিস্টোন মলিকুলস এখানে 2টা করে আছে। যেমন এটা একটা টাইপ H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4, অর্থাৎ এখানে 4 প্রকার হিস্টোন মলিকুলস থাকে। অল দি হিস্টোন মলিকুলস আর বেসিক ইন প্রপার্টিস, ঠিক আছে, এবং প্রত্যেকটা টাইপ আবার 2টা করে আছে। সো এখানে 8টা হিস্টোন মলিকুল একটা কমপ্লেক্স তৈরি হয়, হুইচ ইজ কালেকটিভলি কল্ড অ্যাজ হিস্টোন অক্টামার, ঠিক আছে। এবং এই যেটা হিস্টোন অক্টামার বিং পজিটিভলি চার্জড, এটা পজিটিভলি চার্জড হয় এবং ডিএনএ হয় নেগেটিভলি চার্জড, যার জন্য কি হয়, এটা একটা, এই যেটা স্ট্রাকচারটা ডিএনএ হিস্টোন প্রোটিনের সঙ্গে যে কমপ্লেক্স ফর্মেশন করে, ঠিক আছে, সেটা একটা ইলেকট্রিক্যালি সেটা স্টেবল স্ট্রাকচারে পরিণত হয়, as because the DNA is the negatively charged and histone molecules are positively charged। তো এখানে কি হয় অ্যাকচুয়ালি, the DNA molecules is wrapped around the positively charged histone octamers, ঠিক আছে, to form structures called the nucleosomes, then this structure is called the nucleosomes। আর মোটামুটি এই যেটা ডিএনএ মলিকুল হিস্টোন অক্টামারটাকে যে এইভাবে সেটাকে যে পেঁচিয়ে নেয়, সেটা কিন্তু ঠিক ঠিক কিন্তু 2টা টার্ন না, ঠিক আছে, দেখলে মনে হচ্ছে এখানে 2টা টার্ন আছে, বাট এক্স্যাক্টলি ইট ইজ নট এ 2 টার্ন, ইট ইজ 1.67 লেফট হ্যান্ডেড সুপার হেলিক্যাল টার্নস, ওকে। আর একটা টিপিক্যাল নিউক্লিওজমস, ঠিক আছে, সেটা ফরমেশন হতে গেলে যে পরিমাণ ডিএনএ এখানে দরকার হচ্ছে, ঠিক আছে, আর তার আগে আমি বলে দিচ্ছি যে ডিএনএ এর মধ্যে এরকম কি আছে, বেস পেয়ার্স আছে, এই স্টেপসগুলি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তার বেস পেয়ার্স। যখন আমরা ডিএনএ স্ট্রাকচারটার সম্পর্কে ভিডিও পরে দিব, তখন বোঝা যাবে যে এই যে স্টেপসগুলি আছে, দিজ আর নাথিং বাট দিজ আর অ্যাকচুয়ালি দ্য বেস পেয়ার্স। তো যেমন 1টা 2টা 3টা 4টা এগুলো হচ্ছে সব বেস পেয়ার্স এগুলি। তো অ্যাকচুয়ালি এই যেটা হিস্টোন অক্টামার, ঠিক আছে, এটাকে ঘিরে যেটা ডিএনএ মলিকুলস আছে, ঠিক আছে, সেই ডিএনএ মলিকুলসের মধ্যে টোটাল নাম্বার অফ বেস পেয়ার্স এখানে হচ্ছে প্রায় 166 বেস পেয়ার্স।
আর এরপরে একটা একটা নিউক্লিওজমস নেক্সট আরেকটা নিউক্লিওজমের সঙ্গে কি হয়, কানেক্ট হয় বাই দ্য লিঙ্কার ডিএনএ। এই যেটা লিঙ্কার ডিএনএ, দুটা নিউক্লিওজমের মাঝখানে যেটা লিঙ্কার ডিএনএ, এর মধ্যে টোটাল নাম্বার অফ বেস পেয়ার্স থাকে 34 বেস পেয়ার্স। সো উই ক্যান সে দ্যাট এ টিপিক্যাল নিউক্লিওজমস, ঠিক আছে, টিপিক্যাল নিউক্লিওজমস উইথ দ্য লিঙ্কার ডিএনএ, ওকে, contains approximately 200 numbers of base pairs of the DNA helix. So keep remember the numbers of the base pairs. This type of questions can also be asked in your entrance examinations. Okay, and এইভাবে যখন স্ট্রাকচারসটা তৈরি হয়, তো ডিএনএ যেটা অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিএনএ এন্টার্স অ্যান্ড ডিএনএ এক্সিট, ঠিক আছে, ডিএনএ এন্টার্স অ্যান্ড এক্সিট the nucleosomes at sites close to each other, and the two turns of the DNA are stabilized here or sealed off by another histone protein that is called the H1. ঠিক আছে, এখানে কিন্তু সেই হিস্টোন প্রোটিনটাকে দেখানো হয়নি, হিস্টোন প্রোটিনটাকে এখানে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। দিস ইজ দ্য হিস্টোন অক্টামার, ঠিক আছে, which is remain wrapped by ডিএনএ মলিকুলস অ্যাপ্রক্সিমেটলি। এটা ডিএনএ মলিকুল হিস্টোন অক্টামারটাকে দুটা টার্ন টার্ন হিসাবে সেটাকে কয়েল করে থাকে। বাট ডিএনএ মলিকুলের যেটা, যে মাথাটা ভিতরে ঢুকছে আর যে মাথাটা বের হচ্ছে, দুটা মাথাকে বেঁধে রাখার জন্য, সিল করে দেওয়ার জন্য, যাতে এই প্যাচটা, অর্থাৎ ডিএনএ মলিকুল হিস্টোন অক্টামারকে যেভাবে পেঁচিয়ে আছে, প্যাচটা যাতে খুলে না যায়, ঠিক আছে, এই ভাঁজটা যাতে খুলে না যায়, সেজন্য ডিএনএ মলিকুলের এই দুটা মাথাকে, ঠিক আছে, সিল করে দেওয়ার জন্য আরেক ধরনের হিস্টোন প্রোটিন আছে, দ্যাট ইজ হিস্টোন H1, ঠিক আছে, এটা H1 হিস্টোন প্রোটিনস। সো দিস স্ট্রাকচার ইজ দ্য নিউক্লিওজমস, দিস ইজ দ্য লিঙ্কার ডিএনএস, ঠিক আছে। তো এটা আমরা প্রথমে জেনে নিলাম। আর এটাও মনে রাখতে হবে যে একটা নিউক্লিওজম ফরমেশন যখন হচ্ছে, নিউক্লিওজম ইজ নাথিং বাট ইট ইজ দ্য কমপ্লেক্স when DNA molecule make complex with the histone octamer। কেন এটাকে হিস্টোন অক্টামার বলা হচ্ছে? as because it is a complex of 8 histone proteins। এখানে 4 প্রকার হিস্টোন প্রোটিন আছে, ঠিক আছে, এখানে 4 প্রকার, 4 types of histone proteins are there, H2A, H2B, H3 and H4, ঠিক আছে। এবং এখানে প্রত্যেকটা কিন্তু কয়টা করে আছে, প্রত্যেকটা এখানে দুটা করে আছে, H2A দুটা করে আছে, H2B দুটা করে, H3 দুটা করে, H4 দুটা করে আছে, টোটাল 8। তো দিস ইজ দ্য নিউক্লিওজম অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লিঙ্কার ডিএনএ। ওকে, তো এইভাবে হোয়েন ডিএনএ মলিকুল মেক কমপ্লেক্স উইথ দ্য হিস্টোন অক্টামার, এবং তখন যেটা নিউক্লিওজম ফরমেশন হয়, দিস নিউক্লিওজমস অ্যাপিয়ার্স অ্যাট বিড লাইক স্ট্রাকচার্স ইন দ্য ক্রোমাটিনস, যেগুলিকে প্রথমে ক্রোমোমিয়ার্স নাম দেওয়া হয়েছিল, বাট লেটার ইট ওয়াজ named as nucleosomes, and that nucleosome term was first actually given by or used by P. Audet। ওকে, আর যেটা ডিএনএ মলিকুল, এই যেটা হিস্টোন অক্টামারকে যেভাবে পেঁচিয়ে আছে না, একটা প্যাচ খেয়ে আছে তার উপরে, সেটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি টু টার্ন না, কিপ রিমেম্বার, সেটা প্রায় 1.67 লেফট হ্যান্ডেড একটা সুপার হেলিক্যাল টার্নস। আর এই কমপ্লিট নিউক্লিওজমটাকে ঘিরে যেটা ডিএনএ মলিকুল এইভাবে তাকে তার তার চারদিকে যে ভাঁজ খেয়ে আছে, পেঁচিয়ে আছে, তো এতটুকু ডিএনএ মলিকুলের মধ্যে নাম্বার অফ বেস পেয়ার্স কত আছে, প্রায় 166 বেস পেয়ার্স। ওকে, এবার এই যেটা ক্রোমাটিন, এই ক্রোমাটিন ফাইবারসগুলি কি হয়, এবার এই ক্রোমাটিন ফাইবারগুলি কি হয়, এটার সুপার কয়েলিং হয়, ঠিক আছে, এটা ফার্দার আরও কয়েলড হতে শুরু করে, তখন গিয়ে তৈরি হয় একটা 30 ন্যানোমিটার ডায়ামিটারের কি তৈরি হচ্ছে, একটা ক্রোমাটিন ফাইবারস তৈরি হচ্ছে, হুইচ ইজ কল দি ইউক্রোম্যাটিনস। ওকে, তখন স্ট্রাকচারটাকে ইউক্রোম্যাটিনস বলে বলা হয়। তো এটা প্রাইমারি স্ট্রাকচারস অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে, এটা দিস দ্য প্রাইমারি স্ট্রাকচার, সরি, যখন ভাবছে হেটারোক্রোমেটিন এসে যাবে। এরপরে এই যেটা প্রাইমারি ক্রোমেটিন, এটা যখন ফার্দার এটা হেলিক্যালি কয়েলড হতে থাকে, তখন যেটা সলিনয়েড স্ট্রাকচারস তৈরি হয়, তখন তার ডায়ামিটার হয় প্রায় 30 ন্যানোমিটার। তো দিস পার্ট ইজ দ্য ইউক্রোমেটিন অ্যান্ড দিস পার্ট ইজ দ্য হেটারোক্রোমেটিনস। আমি আগে বলেছিলাম ডিএনএর যে পার্টগুলি অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সক্রিপশনালি অ্যাক্টিভ, এই পার্টগুলি অ্যাকচুয়ালি কি ফর্মে এগুলি থেকে যায়, এগুলি ইউক্রোমেটিন ফর্মে থেকে যায়, কিন্তু ডিএনএর যে পার্টগুলি ট্রান্সক্রিপশনালি ইনঅ্যাক্টিভ, সেগুলি অ্যাকচুয়ালি কি হয়, গেট কয়েলড,
ঠিক আছে, টু ফর্ম দি সলিনয়েড স্ট্রাকচার্স। তো এখানে এই ক্রোমাটিন ফাইবার্সগুলির কি হয়, এগুলির আবার হেলিকেলি কয়েলড। আর পার কয়েলিংয়ে, ঠিক আছে, যখন হেলিকেলি কয়েলড হয় তো পার কয়েলিংয়ে কয়টা করে এরকম নিউক্লিওজমস থাকে, 1 2 3 4 5 6, 6টা করে নিউক্লিওজমস থাকবে পার হেলিক্স। আবার 6টা, আবার 6টা, আবার 6টা, এইভাবে পার হেলিক্সে কয়টা করে নিউক্লিওজমস পাওয়া যাবে, 6টা করে নিউক্লিওজম পাওয়া যাবে। তো when chromatin remains in this physical form, this is called the euchromatin. But when this chromatin get form the helical structures, ঠিক আছে, or solenoid structures, তখন ক্রোমাটিনটাকে বলা হবে কি, হেটারোক্রোমাটিনস। ওকে, এবার আমরা আলোচনা করছি অ্যাকচুয়ালি ক্রোমোজোমস। এরপর অ্যাকচুয়ালি কি হয়, এই যেটা স্ট্রাকচার এইভাবে সুপার কয়েলড হয়, আর অল্প আগে ডায়াগ্রামে যেটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি এখানেও, যে এভাবে সলিনয়েড স্ট্রাকচারস তৈরি হবে, সেগুলির ফার্দার আরও কনডেনসেশন এবং ফার্দার তার আরও সুপার কয়েলিং হয়, এবং শেষে গিয়ে কি ফর্মেশন হয়, একটা রড শেপড স্ট্রাকচারস তৈরি হয়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল দি ক্রোমোজোমস। ওকে, তো এখানে জানতে হবে, এখানে একটা ব্যাপার জানতে হবে, সেটা হচ্ছে এই ডায়াগ্রামটাতে আমরা আরেকবার আলোচনা করে নিই যে অ্যাকচুয়ালি ক্রোমোজোমসগুলি অ্যাকচুয়ালি ডাবল স্ট্র্যান্ডেড হয়, অ্যাজ গিভেন ইন দিস ডায়াগ্রাম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, আর সেটাকে এখানে বড় করে দেখানো হয়েছে। ক্রোমোজোমস আর অ্যাকচুয়ালি ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ক্রোমোজোম, অ্যান্ড কিপ রিমেম্বার ইচ স্ট্র্যান্ড অফ দি ক্রোমোজোমস ইজ কল দি ক্রোম্যাটিডস। কাজে এই যেটা ক্রোমোজোম ডাবল স্ট্র্যান্ডেড, তার এই ক্রোম্যাটিডটা অ্যাকচুয়ালি মেড আপ অফ এ ক্রোমেটিন ফাইবার্স। ওকে, একটা ক্রোমেটিন ফাইবার দিয়ে তৈরি। দিস ইজ দ্য ডিএনএ মলিকুলস। It first make complex with the histone proteins from the primary chromatins or the euchromatin part, যেটার ফার্দার সুপার কয়েলিং হয়, সলিনয়েড স্ট্রাকচারস তৈরি হয়, সেটার ফার্দার আরও কয়েলিং হয়, এবং শেষে গিয়ে সেটা কি হয়, অ্যাট দ্য টাইম অফ সেল ডিভিশনস গেট সুপার কয়েলড অ্যান্ড গেট হাইলি কন্ডেন্স টু ফর্ম দি ক্রোমোজোমস। কাজে ক্রোমোজোমের যে দুটা স্ট্র্যান্ডস আছে, তার একটা স্ট্র্যান্ড যেরকম একটা ক্রোমেটিন দিয়ে তৈরি হয়েছে, ঠিক তার সঙ্গে লাগানো যে আরেকটা স্ট্র্যান্ডস আছে, সেই স্ট্র্যান্ডটাও কিন্তু একইভাবে, এই স্ট্র্যান্ডটা যেরকমভাবে একটা ক্রোমেটিন দিয়ে তৈরি হওয়া, ঠিক তার পাশের যেটা স্ট্র্যান্ড সেটাও কিন্তু সেম, আইডেন্টিক্যাল, ভ্যারি সিমিলার, একই ধরনের ডিএনএ। ঠিক আছে, এই ডিএনএ এর মধ্যে যেটা যেটা বেস পেয়ার সিকোয়েন্স আছে, ঠিক একই বেস পেয়ার সিকোয়েন্স বিশিষ্ট বা থাকা ডিএনএ এবং ক্রোমাটিন দিয়ে পাশের স্ট্র্যান্ডটাও তৈরি হয়। কাজে আমরা বলতে পারি যে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে কিন্তু প্রতিটা ক্রোমোজোমে অ্যাকচুয়ালি each chromosome actually composed of two identical chromatin fibers which remains highly condensed. ঠিক আছে, কাজে এটা একটা ক্রোমেটিড, এটা একটা ক্রোমেটিড, and both the chromatid remain attached at a points called the centromere, যেটা অল্প পরে আমরা জানবো। So keep remember, each chromosomes actually made up of two identical chromatins। ঠিক আছে, এবং এই ক্রোমেটিনটার মধ্যে যেটা জেনেটিক ইনস্ট্রাকশনস আছে, এই ক্রোমেটিনের মধ্যেও সেম জেনেটিক ইনস্ট্রাকশনস থাকবে। ওকে, তো আমি এখন সেই ডায়াগ্রামটা এখানে দেখাচ্ছি। সো দিস ইজ দি ডায়াগ্রাম। আমরা এখন ক্রোমোজোমের বিভিন্ন পার্টসগুলি নিয়ে আলোচনা করব। ঠিক আছে, যে সেটাই আমি এখানে বলতে চাচ্ছি, যে এখানে যে কয়েলড যে থ্রেডসগুলি দেখা যাচ্ছে, দিস কয়েল থ্রেডস আর নাথিং বাট দিস আর দ্য ক্রোম্যাটিন ফাইবার্স। কাজে অল্প আগে যেটা আমি বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোম অ্যাকচুয়ালি ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ক্রোমোজোম, এবং তার প্রতিটা স্ট্র্যান্ডসকে বলা হয় ক্রোমেটিডস, অ্যান্ড ইচ ক্রোমেটিডস আর নাথিং বাট দিস আর অ্যাকচুয়ালি সুপার কয়েলড হাইলি কন্ডেন্সড স্ট্রাকচার মেড আপ অফ ক্রোমেটিন ফাইবার্স। এখানে যেটা ক্রোমেটিন ফাইবার্স আছে, এখানকার ক্রোমেটিন ফাইবার্স আর আইডেন্টিক্যাল, সেম কাইন্ডস অফ ক্রোমেটিন ফাইবার্স। ঠিক আছে, কোনো ধরনের জেনেটিক ডিফারেন্স এখানে নেই, এবং এই দুটা ক্রোমেটিড একটা পয়েন্টে লেগে থাকে, দ্যাট পার্টিকুলার অ্যাটাচমেন্ট পয়েন্ট ইজ কল দি সেন্ট্রোমিয়ার্স। এবার যদি আমরা ক্রোমোজোমের স্ট্রাকচার, এই শীটটা নিয়ে আমরা অল্প পরে আবার আলোচনা করছি। এবার যদি ক্রোমোজোমের স্ট্রাকচার নিয়ে আমরা আলোচনা করি, অ্যাকচুয়ালি লুক, একটা সেল যখন ডিভিশন হতে আরম্ভ করে তখনই কিন্তু ক্রোমোজোমসগুলি অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সিয়েটস হয়। আমি তো অল্প আগে বলেছি যে at the time of cell division actually the chromatin materials which remain confined in the nucleus get condensed to form the chromosomes. ঠিক আছে, these are the chromatin materials
At the time of cell division, নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকা ক্রোমাটিন ম্যাটেরিয়ালসগুলি কি হয়, গেট কনডেন্সড টু ফর্ম এ নিউ স্ট্রাকচার কল দি ক্রোমোজোম। কাজে এই ক্রোমোজোমটার মধ্যে কিন্তু দুটা ক্রোমেটিনস আছে, ঠিক আছে, কিন্তু এই দুটা ক্রোমেটিন কে সেপারেট করা যাচ্ছে না, বা এটা সেপারেবল না। অ্যাকচুয়ালি একটা সেল যখন ডিভিশন হতে আরম্ভ করে তখন জাস্ট at the very early stage, that is in the prophase stage, prophase stage কি হয়, একটা ক্রোমোজোমের ভিতর যে দুটা ক্রোমেটিন থাকে, এই ক্রোমেটিন দুটা অ্যাকচুয়ালি এরকমভাবে একটা আরেকটার সঙ্গে ইন্টারউইন্ড হয়ে থাকে, দ্যাট ক্যান নট বি সেপারেটেড ইজিলি। এবং ক্রোমেটিন দুটার এই ভিতরে যেটা তার কয়েলিং, যে প্যাটার্নে এটা কয়েলড হয়ে থাকে একটা আরেকটার সঙ্গে, দ্যাট কাইন্ড অফ কয়েলিং ইজ কল দি প্ল্যাকটোনেমিক কয়েলিং। কিন্তু যখনই কিন্তু এরপরে যখন প্রোফেজের পরে যখন মেটাফেজ স্টেজ আরম্ভ হয়, মেটাফেজ স্টেজে আবার কি হয়, প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের মধ্যে দুটা করে হাইলি কয়েলড এবং কনডেন্সড ফর্মে যেটা ক্রোমেটিন থাকে, ঠিক আছে, ক্যান বি ইজিলি সেপারেবল, যেটা এখানে সেপারেট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এখন এখন এদের মাঝে যেটা কয়েলিং প্যাটার্ন আছে, দিস কয়েলিং ইজ নোন অ্যাজ দি প্যারানেমিক কয়েলিং। কাজে কিপ রিমেম্বার, ডিউরিং প্রোফেজ স্টেজ, অ্যাট দ্য টাইম অফ প্রোফেজ স্টেজ, প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের মধ্যে যে দুটা করে ক্রোমেটিনস থাকে, এই ক্রোমেটিন দুটা কিন্তু ভিতরে কিন্তু সেপারেট করা যায় না, এমনভাবে ইন্টারউইন্ড হয়ে থাকে, এমনভাবে একটা আরেকটার সঙ্গে প্যাচ মেরে থাকে, পেঁচিয়ে থাকে, যে সেপারেট করা যায় না। দ্যাট টাইপ অফ কয়েলিং ইজ কল দি প্ল্যাকটোনেমিক কয়েলিং। কিন্তু যখনই সেল ডিভিশনটা নেক্সট স্টেজে গিয়ে পৌঁছায়, মেটাফেজ স্টেজে গিয়ে যায় বা অ্যানাফেজ স্টেজে যায়, তখন কি হয়, এই ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকা যেটা ক্রোমেটিন দুটা ভিতরে যে কয়েলড হয়ে আছে, তার কয়েলিং প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়ে যায়, যার ফলে কি হয়, দুটা ক্রোমেটিড এখানে সেপারেট হয়ে যায়, তথাপি একটা পয়েন্টে লেগে থাকে। তো দিস কাইন্ড অফ কয়েলিং ইজ নোন এজ দি প্যারানেমিক কয়েলিং। এনিওয়ে, এবার যদি আমরা এর স্ট্রাকচারটা সম্পর্কে আসি, যে ইচ ক্রোমোজোমস রিমেইন অ্যাকচুয়ালি কভার্ড কভার্ড বাই অ্যান আউটারমোস্ট আউটারমোস্ট ভেরি থিন প্রোটিনেসিয়াস শিটস কল দি পেলিকেল। প্রত্যেকটা ক্রোমোজোম কিন্তু, প্রতিটা ক্রোমোজোমের চারদিকে কিন্তু একটা পাতলা একটা প্রোটিন নির্মিত একটা আবরণ থাকে, একটা প্রোটিনেসিয়াস শিটস থাকে, দ্যাট ইজ কল দি পেলিকেল, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য পেলিকেল। যদিও এটা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রাডিকশনস আছে, এছাড়াও কেউ কিছু এক্সপার্টস আছে দে অ্যাকসেপ্ট ইট, আবার কেউ এটাকে রিজেক্ট করেছে। যাই হোক, আমি বলে দিচ্ছি যে পেলিকেল বলে একটা আউটার মোস্ট ভেরি থিন প্রোটিনেসিয়াস শিটস পাওয়া যায় ইন দ্য ক্রোমোজোমস, দ্যাট ইজ কল দি পেলিকেল। এবং ভিতরে কি আছে, ভিতরে একটা ম্যাট্রিক্স আছে, the ground substance of the chromosomes, which contains different types of enzymes, minerals, water, proteins, etc. etc. এবং প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের ভিতরে কি পাওয়া যায়, আমি অল্প আগে বলেছিলাম দুটো থ্রেড লাইক স্ট্রাকচারস আছে। দিস থ্রেড লাইক স্ট্রাকচারস আর নাথিং বাট দিস আর অ্যাকচুয়ালি ক্রোমাটিনস, যেটা হুইচ রিমেইন হাইলি কয়েলড অ্যান্ড কনডেন্সড ফর্মে থাকে, ঠিক আছে। এবং এই এই যেটা ক্রোমাটিন, ঠিক আছে, যেটা ক্রোমোজোমসের মধ্যে হাইলি কনডেন্সড বা কয়েলড ফর্মে থাকে, ঠিক আছে, সেগুলিকে বলা হয় ক্রোমোনিমাটা। তো each chromonimata is nothing but consists of a single long thread of DNA associated with histone proteins. Okay, so these are the ক্রোমোজোমের ভিতরে এইভাবে কয়েলড অবস্থায় থাকা এই থ্রেডস গুলিকে বলা হয় কি, ক্রোমোনিমা বা ক্রোমোনিমাটা। সো দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচারস, ঠিক আছে। এটা আমি একটা স্ট্রাকচারটা দেখালাম, অ্যাকচুয়ালি প্রোফেজ স্টেজে একটা ক্রোমোজোম স্ট্রাকচার কেমন হতে পারে। আর ক্রোমোজোমগুলোকে যখন স্টেইন করা হয়, তখন দেখা যায় যে ক্রোমোজোমের কিছু কিছু পার্ট অ্যাকচুয়ালি কি হয়, গেট darkly stains and remain highly condensed, so those parts are actually called the heterochromatin। এবং ক্রোমোজোমের যে পার্টগুলি অ্যাকচুয়ালি ডিফিউজড অবস্থাতে স্টেইনড হয়, ডিফিউজড হয়ে থাকে, গেট লাইটলি stains, and those parts of the chromosomes are called the euchromatin parts, ঠিক আছে। তো heterochromatin parts are actually transcriptionally inactive part। ক্রোমোজোমের এই পার্টগুলি অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সক্রিপশনাল ইনঅ্যাক্টিভ, আর যে পার্টগুলি অ্যাকচুয়ালি অল্প ডিফিউজড অবস্থাতে থাকে বা গেট লাইটলি স্টেন্ড, সেগুলি অল্প অ্যাক্টিভ পার্ট, সেখানে কিছু ফাংশনাল জিনিস থাকে। এছাড়াও একটা ক্রোমোজোমের মধ্যে কিছু আমরা অ্যাডিশনাল কনস্ট্রিকশনস আমরা পাই। তো একটা
টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দি ক্রোমোজোম, ক্রোমোজোমের মাথার দিকে একটা কনস্ট্রিকশন থাকতে পারে, সেটাকে বলা হয় সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন, এবং তারপরের যেটা এন্ড পার্ট সেটাকে বলা হয় স্যাটেলাইট। বাট প্রেজেন্স অফ দিস সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন অর স্যাটেলাইট ইজ নট এ কমন ফিচার্স অফ অল দি ক্রোমোজোমস। কিছু ক্রোমোজোমসের মধ্যে থাকে, আমি সেগুলো আলোচনা করছি অল্প পরেই, অ্যান্ড দোজ ক্রোমোজোমস আর কল দি স্যাট ক্রোমোজোমস, এবং তারও কিছু সিগনিফিকেন্স আছে। তবে ক্রোমোজোমের মধ্যে একটা এই এই কনস্ট্রিকশনটা না থাকলেও এই কনস্ট্রিকশনটা না থাকলেও the presence of the primary constrictions is one of the important features of all kinds of chromosome. ক্রোমোজোম যেরকমই আকার আকৃতির হোক না কেন, তাতে সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন নাও হতে পারে, কিন্তু তার প্রাইমারি কনস্ট্রিকশনটা থাকবে। ঠিক আছে, প্রাইমারি কনস্ট্রিকশনটাকে বলা হয় সেন্ট্রোমিয়ার, যেটা অল্প পরে আরো আমাদের ক্লিয়ার হবে এখন। ঠিক আছে, এবার আমরা এটাতে দেখে নিই। ঠিক আছে, দিস ইজ এন স্যাট ক্রোমোজোমস। অল্প আগেও আমি বলেছি যে স্যাট ক্রোমোজোমস কোনগুলি, যেগুলির মধ্যে সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন থাকে। ক্রোমোজোমটা দেখেই বুঝতে পারছি, ঠিক আছে, যে এর মধ্যে দুটা কনস্ট্রিকশন আছে, দুটা ক্রোমেটিড ঠিক যে জায়গাটাতে অ্যাটাচড হয়ে আছে সেটা একটা কনস্ট্রিকশন সাইট। তো দিস কনস্ট্রিকশন এরিয়া ইজ কল দি প্রাইমারি কনস্ট্রিকশন, বা এটাকে বলা হয় সেন্ট্রোমিয়ার্স। কিন্তু এই ক্রোমোজোমটার মধ্যে আমরা একটা অ্যাডিশনাল আরেকটা কনস্ট্রিকশন পাচ্ছি। দিস ইজ কল দি সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন অর নিউক্লিওলার অর্গানাইজার, বা নর বলে বলা হয়। আমি কিন্তু অল্প আগেও বলেছিলাম যে সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশনটা কিন্তু ইট ইজ নট দ্য কমন ফিচার্স অফ অল ক্রোমোজোমস। কিছু কিছু ক্রোমোজোমসের মধ্যে এই ধরনের সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ইন কেস অফ হিউম্যান ক্রোমোজোম, আমাদের শরীরে যে ক্রোমোজোমসগুলি আছে তার মধ্যে ক্রোমোজোম নাম্বার 13, 14, 15, 21 অ্যান্ড 22। ঠিক আছে, এই যে এই যে পাঁচটা ক্রোমোজোম আমি নামগুলি বললাম, ক্রোমোজোম নাম্বার 13, ক্রোমোজোম নাম্বার 14, ক্রোমোজোম নাম্বার 15, ক্রোমোজোম নাম্বার 21 অ্যান্ড ক্রোমোজোম নাম্বার 22। এই কটা ক্রোমোজোমের মধ্যে কি আছে, আমরা সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশনস পাবো। ওকে, এর মধ্যে সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশনস পাওয়া যায়। অ্যান্ড এই ধরনের সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশনস থাকা ক্রোমোজোমসগুলিকে স্পেশালি কি ক্রোমোজোম বলা হয়? দিস ক্রোমোজোমস আর অ্যাকচুয়ালি কল দি স্যাট ক্রোমোজোমস। ওকে, সেটাকে আমরা স্যাট ক্রোমোজোম বলে থাকি। আর সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশনের পরের যেটা পার্ট ক্রোমোজোমের, দিস ইজ কল দি স্যাটেলাইট পার্ট। এমনি ক্রোমোজোমের মাথাগুলিকে বলা হয় টেলোমিয়ার্স, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশনের পরে যেটা রেস্ট পার্ট অফ দি ক্রোমোজোম, দিস ইজ কল দি স্যাটেলাইট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যেটা সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন, ঠিক আছে, বা যেটাকে নিউক্লিওলার অর্গানাইজার রিজনস বলে বলা হয় বা নড বলে বলা হয়, এটার সিগনিফিকেন্স কি? দেখা গেছে এই জায়গাটাতে, ঠিক আছে, যেটা নিউক্লিওলার যেটা অর্গানাইজার রিজনস বা নড বলে বলা হয়েছে, ইট ক্যারিজ দ্য রাইবোজোমাল ডিএনএ জিনস। এটা এর মধ্যে রাইবোজোমাল ডিএনএ জিনস আছে। ঠিক আছে, কাজে এখানে থাকা যেগুলি জিনস, সেই জিনসগুলির অ্যাকচুয়ালি কি হয়, ট্রান্সক্রিপশনস হয়, এবং সেখান থেকে রাইবোজোমাল আরএনএস অ্যান্ড রাইবোজোমাল প্রোটিন ফরমেশন হয়, এবং এই রাইবোজোমাল আরএনএ আর প্রোটিন দিয়ে কি তৈরি হবে, ইন ইন্টারফেস স্টেজ সেখানে কি তৈরি হবে, নিউক্লিওলাস ফরমেশনস হবে। দ্যাটস ওয়াই দিস পার্ট ইজ নোন অ্যাজ দ্য নিউক্লিওলার অর্গানাইজার্স। ওকে, এই অংশটাকে কি বলা হয়, নিউক্লিওলার অর্গানাইজার, বিকজ দিস segments of the chromosomes is crucial for the reorganizations of the nucleolus after divisions of the cells। ঠিক আছে, সেলটা যখন ইন্টারফেস স্টেজে এন্টার করে তখন তখন নতুন করে ফরমেশন হওয়া নিউক্লিয়াসের ভিতর যে নতুন করে আবার নিউক্লিওলাস তৈরি হচ্ছে, তার জন্য ক্রোমোজোমের এই পার্টটা অ্যাকচুয়ালি ভেরি ক্রুসিয়াল। দিস সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন আর নিউক্লিওলার অর্গানাইজার ইজ দ্য ক্রুসিয়াল সেগমেন্টস অফ দ্য ক্রোমোজোম। ঠিক আছে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের রাইবোজোমাল ডিএনএ জিনস এর মধ্যে আছে। ওকে, আচ্ছা, আর আর এমনও কিছু কনস্ট্রিকশনস আছে, এখানে তো আমি বললাম নর এটা, কিন্তু হিউম্যান ক্রোমোজোমসের মধ্যে ক্রোমোজোম নাম্বার 1, ক্রোমোজোম নাম্বার 10, ক্রোমোজোম নাম্বার 13 অ্যান্ড ক্রোমোজোম ওয়াই, এই ক্রোমোজোমগুলির মধ্যেও আমরা কিন্তু সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশনস পাই, কিন্তু দোজ সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশনস আর নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফরমেশনস অফ দ্য নিউক্লিওলাস। Those secondary constrictions does not bear any ribosomal DNA genes, এবং সেই ধরনের সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশনস গুলিকে বলা হয় সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন 2। ঠিক আছে, এবং সেগুলি কোন কোন ক্রোমোজোমের মধ্যে পাওয়া যায়, ক্রোমোজোম 1, ক্রোমোজোম 10, ক্রোমোজোম 13 এন্ড ক্রোমোজোম ওয়াই। ওকে, আর সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন 1 বা নর,
নিউক্লিয়ার অর্গানাইজার রিজনস, এগুলি কোন কোন ক্রোমোজোমে পাওয়া যায়? ক্রোমোজোম নাম্বার 13, 14, 15, 21 and 22। ওকে, এবং এবার আমরা এখানে আসি, যেটা ক্রোমোজোমের যেটা প্রাইমারি কনস্ট্রাকশন এরিয়া বা সেন্ট্রোমিয়ার। তো দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দি ক্রোমোজোমস। আর এই যেটা সেন্ট্রোমিয়ার পার্ট, ঠিক আছে, এখানে দুটা প্রোটিনেসিয়াস ডিস্ক তৈরি হয় অন দি বোথ সাইড, ঠিক আছে, অ্যাজ গিভেন ইন দিস ডায়াগ্রাম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। ঠিক এর যেটা কনস্ট্রাকশন এরিয়া, ঠিক দুটা ক্রোমেটিড আছে, সিস্টার ক্রোমেটিডস, দুটা ক্রোমেটিডের মধ্যে দুটা করে কি আছে, একটা করে কি আছে কাইনেট, এগুলাকে প্রোটিন ডিস্ক ফর্মেশন হয়। দিস আর কল দি কাইনেটোকোর, these are called the kinetochores, and which actually provide attachment site for the spindle fibers। ঠিক আছে, যেমন এই ডায়াগ্রামটাতে আমরা দেখছি these are the chromatids, এবং এই জায়গায় তার কি আছে, প্রোটিন ডিস্ক আছে। এবং ডিউরিং দ্য টাইম অফ দ্য সেল ডিভিশনস আমরা জানি যখন একটা সেল ডিভিশন হতে আরম্ভ করে তখন সেলের ভিতরে কি ফরমেশন, স্পিন্ডল ফরমেশনস হয়, ঠিক আছে, স্পিন্ডল ফরমেশন হয়। কাজেই সেই স্পিন্ডল ফাইবার্সগুলি এসে কি হয়, ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের সঙ্গে যুক্ত হয়। তা ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের সঙ্গে যে যুক্ত হবে তার জন্য ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের মধ্যে স্পিন্ডল ফাইবার অ্যাটাচমেন্ট সাইট ডেভেলপড হয়, অ্যান্ড দিস স্পিন্ডল ফাইবার অ্যাটাচমেন্ট সাইটস আর নাথিং বাট দিস আর কল্ড দি কাইনেটোকোর হুইচ আর সাম প্রোটিনেসিয়াস ডিস্ক। কাজেই যখন স্পিন্ডলটা ফরমেশন হবে, দুটা মেরুর থেকে এদিকের যেটা পোল সেখান থেকে যেটা ফাইবার আসবে, এদিকে যেটা পোল সেখান থেকে যেটা ফাইবার আসবে, এই ফাইবার বিপরীত মেরুর থেকে আসা যেটা স্পিন্ডল ফাইবার সেটা এসে ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের সঙ্গে যুক্ত হয়। ওকে, আর ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের সঙ্গে যাতে স্পিন্ডল ফাইবারগুলি এসে অ্যাটাচড হতে পারে তার জন্য এখানে কি আছে, এখানে অ্যাটাচমেন্ট স্ট্রাকচার তৈরি হয় কল দি কাইনেটোকোর। ওকে, এরপরে কি হবে, এরপরে এই যে ক্রোমোজোমের যে ক্রোমেটিড দুটো আছে তার যে সেন্ট্রোমিয়ার, এই সেন্ট্রোমিয়ারটা মাঝখান থেকে কি হবে, ব্রেক হবে, এটা ভেঙে যাবে। ভেঙে গেলে কি হবে, এইদিকের যেটা ফাইবার, ঠিক আছে, এই ফাইবার কি করবে, এই ক্রোমেটিডটাকে কি করবে, ও এদিকে পুল করবে, এদিকে টানবে। আর এদিককার যেটা ফাইবার, এ কি করবে, এই ক্রোমেটিডটাকে এদিকে টানতে শুরু করবে। তখন কি হবে, ক্রোমোজোমটা মাঝখান থেকে ভেঙে গিয়ে, একটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ক্রোমোজোম ছিল সেটা মাঝখান থেকে ভেঙে গিয়ে কি হবে, দুটা সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড ক্রোমোজোমে পরিণত হবে। ঠিক আছে, তার একটা ক্রোমোজোম, অল্প আগে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে দুটা করে ক্রোমেটিড ছিল, কিন্তু যখনই সেন্ট্রোমিয়ারটা ব্রেক হয় ডিউরিং অ্যানাফেজ স্টেজ, তখন প্রত্যেকটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ক্রোমোজোম ভেঙে গিয়ে দুটা করে সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড ক্রোমোজোমে পরিণত হয়, কল দি মোন্যাড ক্রোমোজোম, এখন বলা হবে ডায়াড। কাজে মেটাফেজ স্টেজে ক্রোমোজোমগুলি ডায়াড হয়, বাট অ্যাট অ্যানাফেজ স্টেজ ক্রোমোজোমগুলি মোনাড ক্রোমোজোমে পরিণত হয়। কাজে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার ভেঙে গিয়ে তার ক্রোমেটিড দুটা ডটার ক্রোমোজোম হিসাবে আলাদা হয়ে যাবে, এবং একটা আরেকটার বিপরীত মেরু টুয়ার্ডস দ্য অপোজিট পোল এর দিকে মুভ করবে। ঠিক আছে, আর সেই মুভমেন্টসে কে হেল্প করে, দ্য স্পিন্ডল ফাইবার্স, যেটা দুটা বিপরীত মেরুর থেকে তৈরি হয়ে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের সঙ্গে গিয়ে অ্যাটাচড হয়। কাজে ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের সঙ্গে যাতে স্পিন্ডল ফাইবার এসে অ্যাটাচড হতে পারে তার জন্য এখানে কি আছে, কাইনেটোকোর ডেভেলপড হয়েছে। ঠিক আছে, এবার এবার আমরা আলোচনা করব অ্যাকচুয়ালি এই যেটা ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার। ওকে, এই সেন্ট্রোমিয়ারের যেটা পজিশন সেটা কিন্তু সব ক্রোমোজোমের সেম হয় না, এবং সেন্ট্রোমিয়ারের পজিশনের উপর নির্ভর করে ক্রোমোজোমসগুলোকে কিন্তু আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি। সো দিস ইজ দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ ক্রোমোজোমস বেসড অন দি পজিশন অফ দি সেন্ট্রোমিয়ার। সেন্ট্রোমিয়ারের পজিশনের উপর বেস করে আমরা এবার ক্রোমোজোমগুলিকে ভাগ করব। অ্যাকচুয়ালি কিছু কিছু ক্রোমোজোমস আছে যেগুলি ক্রোমোজোমের যেটা সেন্ট্রোমিয়ার, এখানে যেমন সেন্ট্রোমিয়ারটা মাঝখানে দেখানো হয়েছে, এখানে কোনো কোনো ক্রোমোজোম আছে সেন্ট্রোমিয়ারটা একদম কোথায় থাকে, সেন্ট্রোমিয়ারটা একদম লাইস ইন দ্য টার্মিনাল মোস্ট পজিশনস, সো দ্যাট ক্রোমোজোম ইজ সিঙ্গেল আর্মড। ঠিক আছে, একদম টার্মিনাল পজিশনে গিয়ে থাকে। সো ডিউরিং দ্য অ্যানাফেজিক মুভমেন্টস দিস ক্রোমোজোমস অ্যাকচুয়ালি বিকাম আই শেপড। ঠিক আছে, তো এই ধরনের যেগুলি ক্রোমোজোমস থাকে, যেগুলি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারটা অ্যাকচুয়ালি কি হয়, অ্যাকচুয়ালি মাথায় একদম প্রান্ততে অবস্থান করে। ঠিক আছে, সেই ধরনের ক্রোমোজোমসগুলিকে বলা হয় কি
সেই ক্রোমোজোমসগুলিকে বলা হয় টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমস। ওকে, তো এই ডায়াগ্রামটাতে অ্যাকচুয়ালি যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, তো দিস ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য সেন্ট্রোমিয়ার্স, দুটা আর্ম ক্রোমোজোমের, ঠিক আছে, অর্থাৎ দুটা ক্রোমোজোমের যে দুটা ক্রোমেটিডস অল্প আগে আমরা দেখেছি না এখানে, যে ইচ ক্রোমোজোমস ইজ মেড আপ অফ টু ক্রোমেটিডস। এখানে সেন্ট্রোমিয়ারটা যেমন দুটা ক্রোমেটিডের মাঝখানে, কিন্তু এই ডায়াগ্রামটাতে দেখা যাচ্ছে যে ক্রোমোজোমের যে ক্রোমেটিড দুটা, ঠিক আছে, এই মাঝখানে যুক্ত নেই, বরঞ্চ একদম তার যেটা টার্মিনাল মোস্ট পজিশন সেখানে ক্রোমেটিড দুটা গিয়ে জয়েন্ট হয়ে আছে। তো দিস কাইন্ড অফ ক্রোমোজোমস আর কল দি টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমস। কিন্তু এটাতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ক্রোমোজোম এবং ক্রোমেটিড দুটো একটা আরেকটার সঙ্গে অ্যাটাচড হয়ে আছে, দ্যাট সেন্ট্রোমিয়ার পয়েন্ট ঠিক মাঝখানে নেই, ঠিক আছে, ঠিক মাঝখানে নেই, অল্প স্লাইটলি অ্যাওয়ে ফ্রম দি সেন্টার। হেয়ার দ্য সেন্ট্রোমিয়ার যেটা আছে ইজ স্লাইটলি অ্যাওয়ে ফ্রম দি সেন্টার, দ্যাট ইজ সাবমেটাসেন্ট্রিক। আর যার ফলে কি হয়, এই ধরনের ক্রোমোজোমের বোথ দ্য আর্মস আর আনইকুয়াল। ওয়ান আর্ম, একটা আর্ম কি হয় লম্বা হবে, and the other is slightly shorter. So during the anaphasic movements, ঠিক আছে, এই ক্রোমোজোমসগুলি অ্যাকচুয়ালি এল শেপড, ইংরেজি যেটা এল, ইংলিশ অ্যালফাবেট এল, এল আকৃতি ধারণ করে, ঠিক আছে। তো আর এই আর্মগুলিকে, যেগুলি শর্ট আর্ম, ক্রোমোজোমের শর্ট আর্মগুলিকে বলা হয় পি আর্ম, এবং যেগুলি লং আর্ম সেগুলিকে বলা হয় কিউ আর্ম। কিন্তু এই ক্রোমোজোমটাকে দেখি আমরা, ঠিক আছে, এই ক্রোমোজোমের যে ক্রোমেটিড দুটো আছে, এটাকে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলা হবে, কারণ আগের ডায়াগ্রামটা আমি বলেছি এটা অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলা হবে, কারণ এখানে কি হচ্ছে, এখানে ঠিক মাঝখানে তো নাই, ঠিক আছে, এখানে সেন্ট্রোমিয়ারটা অ্যাকচুয়ালি সাব টার্মিনাল ইন পজিশন, আমার বলতে ভুল হয়েছে, দিস ইজ দ্য সাব মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমস অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমস, কারণ এখানে যে সেন্ট্রোমিয়ার আছে ইট ইজ নট পজিশনস অ্যাট দ্য সেন্টার, বরঞ্চ সেন্ট্রোমিয়ার ইজ সাব টার্মিনাল ইন পজিশন। এটা এটা একদম মাথায় না হয়ে অল্প অল্প নিচের দিকে নেমেছে, যার জন্য একটা আর্ম খুবই ছোট, একটা আর্ম তার তুলনায় অনেক লম্বা, তো অ্যাক্রোসেন্ট্রিক। আর এই ক্রোমোজোমটাকে বলা হবে সাবমেটাসেন্ট্রিক, ঠিক আছে। এখানে সেন্ট্রোমিয়ারটা ঠিক মাঝখানে নেই, মাঝখান থেকে অল্প সরে আছে, অর্থাৎ সাবমেটাসেন্ট্রিক, যার ফলে একটা আর্ম আরেকটা আর্মের তুলনায় সামান্য ছোট হয়। তা ছোট আর্মটাকে পি আর্ম, আর যেটা লং আর্ম সেটাকে বলা হবে কিউ আর্ম। আর এই ধরনের ক্রোমোজোম যেগুলি আছে দিজ আর কল দি মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমস, কারণ এখানে সেন্ট্রোমিয়ারটা একদম মাঝখানে আছে, এতে ক্রোমোজোমের যে আর্ম দুটো ইকুয়াল ইন সাইজ, এখানে পি আর্ম আর কিউ আর্ম দুটো ইকুয়াল ইন লেন্থ। এবং এই ধরনের ক্রোমোজোমসগুলি যখন অ্যানাফেজ মুভমেন্টস হয়, তখন এই ক্রোমোজোমসগুলি অ্যাকচুয়ালি কি শেপ নেয়, দে বিকাম ভি শেপড। সো on the basis of position of the centromere, chromosomes can be classified as telocentric chromosome. Telocentric chromosome কাকে বলা হবে? If centromere lies in the terminal most position, তখন বলা হবে telocentric. Acrocentric chromosome কখন বলা হবে? If the centromere is subterminal in position. যার ফলে কি হয়, এই ক্ষেত্রে chromosomes have one very long arm and one very short arm. So during the anaphasic movement, these chromosomes become J-shaped. আরেকটা ক্রোমোজোম কি হয়, সাবমেটাসেন্ট্রিক, এখানে সেন্ট্রোমিয়ার ইজ স্লাইটলি অ্যাওয়ে ফ্রম দি সেন্টার, দিস ইজ দ্য সেন্টার পয়েন্ট, তার থেকে অল্প দূরে সরে থাকে, সাইডে থাকে, যার জন্য কি হয়, এই ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের একটা আর্ম থেকে আরেকটা আর্ম আকারে অল্প বড় হয়, অ্যান্ড ডিউরিং অ্যানাফেজিক মুভমেন্টস এই ক্রোমোজোমগুলি অ্যাকচুয়ালি এল শেপড হয়। আর মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম মিনস এখানে দুটা ক্রোমেটিড যে জায়গা যে পয়েন্টে লেগে থাকে, দ্যাট সেন্ট্রোমেরিক পয়েন্টস একদম মাঝখানে থাকে, যার জন্য ক্রোমোজোমের যে আর্ম আছে, যেমন এটা একটা ক্রোমেটিড, তার দুটা আর্ম ইকুয়াল সাইজ, এটা একটা ক্রোমেটিড, তার দুটা আর্ম ইকুয়াল ইন সাইজ থাকে। দিস কাইন্ডস অফ ক্রোমোজোমস আর অ্যাকচুয়ালি কল্ড দি মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমস। এখন আমরা দেখব টাইপস অফ ক্রোমোজোমস। অ্যাকচুয়ালি ক্রোমোজোম দু ধরনের হয়, অটোজোমস অ্যান্ড সেক্স ক্রোমোজোমস। যেমন এটা হিউম্যান ক্রোমোজোম ক্যারিওটাইপ, এখানে সব হিউম্যান ক্রোমোজোমসগুলিকে দেখানো হয়েছে। আমরা জানি দেয়ার আর 23 পেয়ার্স অফ হিউম্যান ক্রোমোজোমস, ঠিক আছে, 23 জোড়া হিউম্যান ক্রোমোজোমস আমাদের থাকে, অর্থাৎ টোটাল নাম্বার অফ ক্রোমোজোমস ইজ 46। তো এর মধ্যে এক্স অ্যান্ড ওয়াই এই দুটা ক্রোমোজোমকে বাদ দিয়ে যত পেয়ার্স অফ ক্রোমোজোমস আমরা পাচ্ছি, অল আর কল দি অটোজোমস, বিকজ
These chromosomes actually carry those genetic instructions which are associated with expressions and maintenance of somatic characters or body characters. But X and Y chromosomes, these chromosomes are called the sex chromosomes as because the presence or absence or their combinations, ঠিক আছে, এক্স এবং ওয়াই ক্রোমোজোমের যেটা কম্বিনেশনস বা এটার প্রেজেন্স বা অ্যাবসেন্স অ্যাকচুয়ালি ডিটারমিনস দ্য টাইপ অফ দ্য সেক্স অফ দ্য অফস্প্রিংস। দ্যাটস ওয়াই এক্স অ্যান্ড ওয়াই ক্রোমোজোমস আর কল দি সেক্স ক্রোমোজোমস, কারণ এই ক্রোমোজোমসগুলির থাকা না থাকা এবং এই ক্রোমোজোমসগুলির কম্বিনেশনসের উপর নির্ভর করবে সেক্স অফ দ্য অফস্প্রিংস। যেমন ইন কেস অফ হিউম্যান, দ্য মেল বডিতে কি হয়, বাকি তো অল পেয়ার্স অফ ক্রোমোজোমস থাকবেই, কিন্তু এই দুটা ক্রোমোজোমের ভিতরে মেল বডিতে কি থাকে, দুটার ভিতরে এক্স আর ওয়াই এই কম্বিনেশনে ক্রোমোজোমটা থাকে। দ্যাটস ওয়াই উই আর মেল। বাট ইন কেস অফ ফিমেলের ক্ষেত্রে এক্স ক্রোমোজোম তো থাকবেই, কিন্তু এই ওয়াই ক্রোমোজোমটার পরিবর্তে ফিমেলের বডিতে আরেকটা এক্স ক্রোমোজোম থাকে। কাজে ফিমেল দে পজেস দ্য টু এক্স ক্রোমোজোম অ্যান্ড মেল হ্যাভ এক্স ওয়াই ক্রোমোজোমস। ওকে, কাজেই এক্স অ্যান্ড ওয়াই ক্রোমোজোম এগুলির মধ্যে এমন কিছু জেনেটিক ইনস্ট্রাকশনস থাকে হুইচ আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডিটারমিনেশনস অফ দি সেক্স। ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই এই জন্য আমরা chromosomes দুটা টাইপের পাই, অটোজোমস অ্যান্ড সেক্স ক্রোমোজোমস। অটোজোমস আর দোজ পেয়ার অফ ক্রোমোজোমস, যেমন এটা ক্রোমোজোম নাম্বার 1, ক্রোমোজোম নাম্বার 2 এরকম। এই ক্রোমোজোমসগুলি অ্যাকচুয়ালি দে আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ expressions and maintenance of somatic characters. They are not associated with the determination of the sex. But স্পেশাল দুটা টাইপের ক্রোমোজোম পাওয়া যায় ইন হিউম্যান ক্যারিওটাইপ, দ্যাট ইজ এক্স ক্রোমোজোম অ্যান্ড ওয়াই ক্রোমোজোম। এই ক্রোমোজোমগুলির মধ্যে এমন কিছু জেনেটিক ইনস্ট্রাকশনস আছে, ঠিক আছে, যার জন্য এই ক্রোমোজোমগুলির প্রেজেন্স, অ্যাবসেন্স এবং তার কম্বিনেশনসের উপরে নির্ভর করে যে অফস্প্রিংসটার সেক্স কী হবে। যদি কোনো ফিটাস বর্ন উইথ এক্স এক্স, এই এক্স এক্স ক্রোমোজোম অর্থাৎ এই ক্রোমোজোমটাই দুটা নিয়ে জন্মালো, তখন সেটা ফিমেল হয়ে যাবে। আর যদি কোনো ফিটাস তার মধ্যে এক্স ক্রোমোজোম একটা থাকবে আর একটা ওয়াই ক্রোমোজোম থাকবে, এই এক্স ওয়াই ক্রোমোজোম কম্বিনেশন নিয়ে জন্মায়, তখন সেটা একটা মেল চাইল্ড হয়ে যাবে। তো এইভাবে ক্রোমোজোম দু ধরনের হয়, অটোজোমস অ্যান্ড সেক্স ক্রোমোজোমস। সো that was all in today's class regarding chromosomes, then nucleosomes, then chromatins. Actually keep remember that chromatin is the basic substance, basic structures. When DNA molecule make complex with the histone proteins, DNA and histone protein যখন complex তৈরি করে, that is the chromatin, that is the basic genetic fiber. This genetic fiber may form different types of conformations. এটা যদি এই কনফরমেশনে থাকে, দিস ইজ কল দি প্রাইমারি ক্রোমেটিন অর ইউক্রোমেটিন। এটা যখন সলেনয়েড স্ট্রাকচার ফরমেশন করে, কল দি হেটারোক্রোমেটিন। যখন হোল ক্রোমেটিন গেট হাইলি কনডেন্সড, সুপার কয়েলড, তখন তার শেপটাই চেঞ্জ হয়ে যায়, তার যেটা ফর্মটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। দিস নিউলি ফর্মড যেটা ফর্ম, দিস ইজ কল দি ক্রোমোজোমস। কাজেই ক্রোমাটিন ইজ এ হিউজ লং সাইজড মলিকুলস, ঠিক আছে। বাট ডিউরিং সেল ডিভিশন, যখন সেলটা ভাগ হবে, ঠিক আছে, সেল ডিভিশন হওয়ার সময় কি হবে, তার ক্রোম্যাটিনসগুলোও কি হতে লাগে, ভাগ হতে লাগে। কিন্তু সেলের ভিতরে ক্রোম্যাটিনগুলি অ্যাকচুয়ালি হিউজ লং সাইজড মলিকুলস। কাজে সেই ক্রোম্যাটিনসগুলি ভাগ হওয়ার জন্য, ঠিক আছে, কি হয়, ক্রোম্যাটিনগুলির ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে যায়, অ্যান্ড দে বিকাম হাইলি কনডেন্সড, কয়েলড, ঠিক আছে, এবং আকারে ছোট হয়ে যায়, যাতে সেটা ইজিলি, যাতে স্পিন্ডিল ফাইবার যাতে তখন ক্রোম্যাটিনসগুলোকে ভেরি ইজিলি যাতে সেটাকে পোল ওয়াইজ, বিপরীত মেরুর দিকে যাতে সেটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে বা সেপারেট করতে পারে, ঠিক আছে। যেমন এই স্ট্রাকচারটা যদি এখানে যদি এই ক্রোম্যাটিন ফাইবারসগুলি যদি এইগুলি যদি ছড়ানো থাকতো, ডিফিউজড হয়ে থাকতো, যদি এরকম হাইলি কয়েলড অবস্থায় না থাকতো, তাহলে কিন্তু এই যে স্পিন্ডিল ফাইবার, দুই মেরুর থেকে যেটা স্পিন্ডিল ফাইবার আসছে, সেটা কিন্তু এই ক্রোম্যাটিন ফাইবারসগুলিকে কিন্তু সে টুয়ার্ডস দ্য অপোজিট পোল, বিপরীত মেরুর দিকে কিন্তু এটাকে টানতে পারতো না, সেপারেট করতে অসুবিধা হতো। তো ফর দ্যাট, তার জন্য কি হয়, এই ক্রোম্যাটিন ফাইবারসগুলি কি হয়, গেট হাইলি কনডেন্সড হয়ে থাকে, যাতে স্পিন্ডিল ফাইবার অতি সহজে ক্রোম্যাটিন ফাইবারসগুলিকে যাতে
সেল ডিভিশনের সময় যাতে সেটাকে ভাগ করতে পারে। ওকে, অ্যান্ড আফটার ডিভিশন অর্থাৎ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য টেলোফেজ, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের একটা ক্রোমেটিন একটা নিউক্লিয়াসে একটা একটা নিউ সেলে চলে যায়, আর আরেকটা ক্রোমেটিন আরেকটা ডটার সেলের মধ্যে চলে যায়, ঠিক আছে। এবং আফটার দ্য এন্ড অফ দ্য টেলোফেজ তখন নিউলি ফর্ম যেটা নিউক্লিয়াস তার ভিতরে থাকা এই যেটা ক্রোমেটিন, এই যেটা ক্রোমেটিড, তার মধ্যে যে ক্রোমেটিনগুলি যে সুপার কোয়াল্ড ফর্মে আছে সেটা আবার কি হয়, সেটা কয়েলগুলি আবার খুলে যায়, ঠিক আছে, আনকয়েলড হয়ে যায়, এবং আবার সেই স্ট্রাকচারটা কি হয়, সেটা সেটা ডিফিউজড হয়ে যায়, ঠিক আছে। তো এইভাবেই চলে। কাজেই সেল সাইকেল চলাকালীন অবস্থায়, ঠিক আছে, একটা সেল ডিভিশন হবে, ভাগ হয়ে ডটার সেলস তৈরি হবে, এরপর ডটার সেলের গ্রোথ হবে, মাঝখানে সেই সেলের ভিতরে ডিএনএর অ্যাপ্লিকেশন হবে, সেলটার ফার্দার আরও গ্রোথ হবে, তারপরে আবার সেল ভাগ হবে। তো দিস ইজ কল্ড সেল সাইকেল। আর অ্যাট দ্য ডিউরিং রানিং অফ দ্য সেল সাইকেল, তো ক্রোম্যাটিন যেটা ফাইবার্স নিউক্লিয়াসের ভিতরে কনফাইন্ড থাকে সেটাও তার ফিজিক্যাল যেটা ফর্ম, ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার, সেটা সাইক্লিক ওয়েতে সেটা চেঞ্জ করে থাকে। একবার সেটা ক্রোম্যাটিন ফর্মে থাকে, সেটা সুপার কয়েলড হয়ে হাইলি কনডেন্সড হয়ে সেটা ক্রোমোজোম ফর্মে কনভার্ট হয়। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেল ডিভিশন আবার এই সুপার কয়েলড অবস্থায় থাকা যেগুলি ক্রোমাটিন ফাইবার সেগুলি আবার কি হয়, গেট আনকয়েলড, আবার ডিফিউজড হয়ে যায়। তো এইভাবে চলতে থাকে। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর লার্নিং উইথ মি, and keep your study continue. Thank you.